ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं। जय जगन्नाथ। आज आम माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तथा बड़ एकादशी व्रत कथा पाठ करवा। आपण माने संपूर्ण कथाटी को शुणु, अधारू स्किप करेंगे नहीं, ताहले आपण कथाटी को बुझी पारिबे। व्रत कथा पाठ करने पूर्व चलते आम देखा, आम जानिबा एकादशी कौन। मासरे 30 दिन, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। प्रथम 15 दिन होची प्रतिपदा ठारू अमावास्या, पुणी द्वितीय 15 दिन प्रतिपदा ठारू शुक्ल पक्ष पूर्णमी पर्यंत होची शुक्ल पक्ष। तेबे कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ठारू 11 नंबर दिन हेउची कृष्ण पक्ष एकादशी और शुक्ल पक्षर जमिति अमावास्या पर जो शुक्ल पक्षटा आसे ताहार 11 नंबर दिनटा हेउची शुक्ल पक्षर एकादशी। एही एकादशी भगवान श्री विष्णुंकर आशीर्वाद पाइबा पई यथाशक्ति उपवास रही भगवानंकर सेवारे मनटा ढाली देबा उचित। दिन सारा कार्य करिबा मध्यरे भगवानकर चिंतन करिबा उचित। सही दिन चाउल तथा शस्य जातीय खाद्य वर्जन करने आवश्यक। हिंदू शास्त्र रे एकादशी उपवास करिवार मुख्य कारण हेउछि आमर मन और शरीर को नियंत्रण करी आध्यात्मिकता आड़को गति कराइबा। भगवान विष्णुंकर सबुठारु प्रिय तिथि हेउछि एकादशी तिथि। ए एकादशी व्रत जो माने निष्ठार सहित पालन करती सेमानंको उपरे भगवानकर कृपा आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए। तेबे एही एकादशी व्रत पालन करिवार केतेक विधि विधान रही। आमे सही दिन भगवान को पूजा करिबा, तुलसी निश्चित भाव में अर्पण करिबा, यथाशक्ति अर्थात निजर शरीर स्वास्थ्य को देखि आमे आहार भोजन करिबा, किंतु शस्य भोजन आमे करिबा नहीं। जी फलाहार करिवे, जलाहार करिवे, एभली जहार स्वास्थ्य देखिकरी से माने भोजन करिवे और दिन सारा भगवान कर नाम कीर्तन करिवे। से दिन कहार पर चर्चा पर निंदा करिबा उचित नुह। काहाको आघात देबे नहीं। जेते पर्यंत ब्राह्मण वैष्णव गो सेवा करिवे तेबे एही सबु कार्य कले भगवान प्रसन्न होइथांती भक्त उपरे। कहीं ना भगवान सबले भक्तर भावना को देखि थांती, तार भक्ति रे प्रसन्न होई ताको आशीर्वाद करथांती। सेमिति तो आमे केबे भी कहार हृदय को आघात देबा कथा नुह कि पर निंदा करिबा कथा नुह, हिंसा असत्य आचरण करिबा कथा नुह। किंतु एही दिन आम मन को आमर इंद्रिय को आमे संयत रे रखी नियंत्रण करी आमे सर्वदा भगवान कर सेवारे आमर मन को उत्सर्गित करवा उचित। तेबे वर्तमान देखिबा एकादशी किए। एकादशी हेउचंती जने देवी जे कि मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रे उत्पन्न होइथिले। मार्गशीर कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को एनु उत्पन्न एकादशी बोली कहा जाए, जेहेतु एही मार्गशीर कृष्ण पक्ष एकादशी रे एकादशींकर जन्म से उत्पन्न होइथिबारु उत्पन्न एकादशी नाम नामित। सत्य जुगरे मूर नामक गोटे बलशाली असुर स्वर्ग को जीणी इंद्रदेव को सेठारु विताड़ित कला और स्वर्गर देवतागण शिवलोक को गले निजर गुहारी करिबा पई। इंद्रंकर दुख सुनी विष्णुंक पाखकु सबु देवगण को जीवाकु शिवशंकर कहिथिले। आ सब देवतागण विष्णुंक पाखकु आसी सब कथा गुहारी करचंती। तापरे विष्णु सेमानंकु आश्वासना देचंती देवगण को, आ निजे मूर असुर सहित युद्ध करिबाकु बाहरिचंती। राक्षस और नारायणंक मध्यरे बहुत समय दीर्घ समय धरी युद्ध चलीची। तापरे जेतेबेले राक्षस विष्णु को मारिबा को आसीची, सही समय विष्णु निज शरीर देवी उत्पन्न हेले। आ सही देवी मूर असुर को
निधन कले। तो सही दिन थिला एकादशी तिथि। एणु जो देवी उत्पन्न होइथिले तांको नारायण विष्णु तांकर नाम एकादशी देइथिले। एणु सही देवी उत्पन्न एकादशी नाम रे विख्यात हेले। आ एही तिथि रे मते ध्यान करी जी भी तुमर व्रत पालन करिब, तुमको पूजा करिब, तार सबु कष्ट दुख दूर हेब ओ तार मोक्ष प्राप्ति हेब, मनस्कामना तार पूर्ण हेब ओ मृत्यु पर से विष्णु लोक को गमन करिब बोली तांको आशीर्वाद देइथिले। एणु विष्णुकर सबुठारु प्रिय तिथि होची एकादशी तिथि और सबुठारु प्रिय व्रत है एकादशी व्रत। एणु जो माने भी निष्ठार सहित एकादशी व्रत पालन करते भगवान तांको धन जन वैभव सुख शांति सबु प्रदान करथांती और मृत्यु पर से माने विष्णुपुर को विष्णु लोक को गमन करथांती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथिर व्रत कथा। एठारे युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को पचारुचंती, हे कृष्ण मते माघ मास शुक्ल पक्षर एकादशी व्रत विषय रे कहंतु ओ किए एही व्रत पालन करी किभली कोन पाइचंती ताहा विषय रे मते बुझेई दियंतु। तो श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कहिचंती जहाँ ब्रह्मा नारद को बुझाइथिले कहिथिले सेही कथाटे श्रीकृष्ण एठारे युधिष्ठिर को कहउचंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। षष्ठ अध्याय। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति युधिष्ठिर देव शुण हे देव वासुदेव, जहाकु सुपंडित जन कहन्ति स्वयं भगवान। एमंत प्रभु पाई करी किबा संशय थिब धरी, पचारु अछि वासुदेव संदेह ग्रंथ फिटाइब। स्वेदन अंडज उर्तिज जे अबा छन्ति जरायुज, तुम्भे जे एमानंक कर्ता पातक संपद विकर्ता। शुणी सत्तिल गुणमान बहुत तृप्त हेला मन, कहिबा शुक्ल एकादशी माघ मासरे जे आभासी। नाम कि एहार कि विधि के देबा एथि दया निधि। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति युधिष्ठिर कहिबा जा तुमे पचार। ए माघ शुक्ल एकादशी नामरे काया बोली भासी, पवित्र सर्व पाप हन्ते पिशाच भावरे निहन्ति। पूर्ण हुअन्ते जेउ व्रत तुटे पुराण भाव सत, पाप नासिबी मुख्य देव ए रूपे केउ व्रत हेब। एणु ए व्रत व्रतराज करिब यत्ने महाराज। ए व्रत महिमा विदित पद्म पुराणे पंडुसुत, कहिबा शुण मन देई जाहा पुराणे अछि कही। पूर्वे जे देव सुना शिर पालन कले स्वर्गपुर, से मनोरम स्वर्ग देवे रहिले सदा सुख भोगे। नित्य अमृत पान कले अप्सरा संगे बिहरिले, नंदन कले क्रीड़ावन जे पारी जात द्रुम घेन। तब सेहु एक दिने नर्तन कराइबा मने, गंधर्व अप्सरा माने प्रवेश हेले नित्य स्थाने। गंधर्व माने गान कले गंधर्व पुष्पवंत तुले, चित्रसेनर सुत अछि चित्रसेन ही निजे बसी। मालिनी बचने समस्ते चित्रसेनर जे घोषिते, अछई पुष्पदंती तही मालिनी जहाँ जन्म देही। ओइला पुष्पमंत सुत माल्यव नामे जे विदित, देखिला तही पुष्पदंती ताठारे बलाइला मती। पुष्पदंती ही ताकू देखी ताठारे देला मती रखी। परस्पर रे दुई जन हेले से जथा एक जन, पुष्पदंतीर रूपगुण कहिबा युधिष्ठिर शुण। बाहु दुहिंक कंठपाश काम करती अवशेष, चल घूर्णित ता नयन कर्णकु लंघिबाकु मन। कुंडल लागी कर्ण शोभा किबा कहिबा मुनि लोभा, जे ग्रीबा कुटुंब जिणिला स्नरत्न द्वारकु पाइला। ଯାହାର ପୃଥୁ ଉରକୁଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଟକୁ ସୁସଞ୍ଚ, ନିତମ୍ବ ପୃଥୁ ନିରନ୍ତର ଜଘନ ଘନ ସୁବିସ୍ତାର। ଏହା ଚରଣେ ଅନୁପମ ଜହିଁରେ କୋକନଦ ଭ୍ରମ, ଚାଲନ୍ତେ ଯାହା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମର ସମାନ। ପୁଷ୍ପଦନ୍ତୀ ରୂପକ ଦ୍ୟୋତ ଦେଖି ମୋହିତ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିତୋଷ ପାଇଁ ସେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତୀ ଅଇଲଇଁ। ନୃତ୍ୟ ଗାନରେ ଅନୁପମା ରୂପରେ କିବା ରତି ଉମା, ସେ ମାଲ୍ୟବାନ ହିଁ ଅଇଲେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତୀ ତୁଲେ।
ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ସମତୁଲ, ରୂପ ଗୁଣରେ ସମତୁଲ। ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପଦନ୍ତୀ, ଆନନ୍ଦେ ବସବ ଦେଖନ୍ତି। ଗାଉଅଛନ୍ତି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ, ଦୁହେଁ ହୋଇଲେ ଏକଚିତ୍ତ। ତନୁ ଆୟତ୍ତ ପାଶୋରିଲେ, ଅତନୁ ପରବେଶ ହେଲେ। ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ଚାହା ଚୁହିଁ ହେଲେ, କାମସରରେ ବଶ ହେଲେ। ନୃତ୍ୟ ଗାନରେ କର୍ମବିଧି, ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ବିଧି। ଲୁପ୍ତ ହୋଇଲା ତାର କ୍ରିୟା, ଗୀତରେ ଜନ୍ମିଲା ବିକ୍ରିୟା। ଦେଖି ବାସବ ମନେ କ୍ରୋଧ, ବିଚାରେ ଏ ବଡ଼ ଅବୋଧ। ସାକ୍ଷାତେ ସଭା କରି ମୁହିଁ, ନୃତ୍ୟ କୌତୁକ ଖେଳ ଚାହିଁ। ଏ ମୋର ଛାଡ଼ି ଗୌରବ, କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୁଚି ଭାବ। ଦଣ୍ଡେ ନୋହିଲେ ନ ବୁଝିବେ, ଯହିଁରେ ଯେ ଫଳ ସମ୍ଭବେ। ଏତେ ବିଚାରି ବ୍ରଜଧାରୀ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାରି। ବୋଇଲେ ଏଥି ଦୁହେଁ ଯାଅ, ପିଶାଚ ଶରୀରକୁ ପାଅ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସଞ୍ଚରିବ, ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳକୁ ଭୁଞ୍ଜିବ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସାପ ଶିରେ ଘେନି, ଗଲେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବେନି। ପିଶାଚ ଶରୀର ପାଇଲେ, ହିମାଦ୍ରି ବିପିନେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟେ ସାବଧାନ, ହୋଇଣ ଥିବ ସୁଜ୍ଞଜନ। ଯା ଅନୁଗ୍ରହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧନ, ଯାହା ନିଗ୍ରହେ ନାହିଁ ଆନ। ପିଶାଚ ହୋଇ ଦୁଇଜଣ, ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଦୁଃଖ ଯେ ଦାରୁଣ। ଅତି ସନ୍ତାପ ମନେ ବହି, ପାଇଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତହିଁ। ପିଶାଚ ଭାବ ଆଚରିଲେ, ସ୍ୱପୂର୍ବ ଭାବ ପାଶୋରିଲେ। ଦେହେ ପାତକ ଜନ୍ମ ଦାହେ, ଅତି ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଦୁହେଁ। ହେଲେ ସେ କର୍ମରେ ପୀଡ଼ିତ, ଦିବା ନିଶାରେ ଅନିଦ୍ରିତ। ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ହେଲା ଦୁଃଖ, ମନରେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ସୁଖ। ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ଖୁଆ ଖୋଇ ହୋଇ, ବୁଲନ୍ତି ଗିରି ବାଟ ଦେଇ। ଶୀତରେ କମ୍ପି ପୁଣ ପୁଣ, କରନ୍ତି ଦନ୍ତ ବିଘର୍ଷଣ। ରୋମଞ୍ଚେ ପୁରୁଅଛି ଦେହ, ଦୁଃଖରେ ବହୁ ଅଛି ଲୁହ। ଏଡ଼େ ଦୁସ୍ତର ଦୁଃଖ ପାଇ, ଭ୍ରମିଲେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହୋଇ। ପିଶାଚ ପିଶାଚିକି ଚାହିଁ, କହିଲା ଏତେ ଦିନେ ତହିଁ। କଲଇ କେବଳ ପାତକ, ଯେ ଅତି ଦାରୁଣ ଅନେକ। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଲାଗି, ହେଲେ ହେ ପିଶାଚତ୍ୱ ଭୋଗୀ। ଦାରୁଣ ନରକକୁ ଛାଡ଼ି, ଦୁଃଖରେ ପିଶାଚରେ ପଡ଼ି। ତେଣୁ ପାପକୁ ଥିବ ଡରି, ଯତ୍ନରେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଚରି। କେଉଁ ପାପର ପରିପାକେ, ଜନ୍ମିଲୁ ଏ ପିଶାଚ ଲୋକେ। ଏମନ୍ତେ ଚିନ୍ତାଭର ହୋଇ, ରହିଲେ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହି। ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଆସି, ଏଦିନ ମାଘ ଏକାଦଶୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଛାଡ଼ିଲେ। ହେଉ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ, ସହି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଏତେ ବିଚାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହି, ରହିଲେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। ନ କଲେ କିଛି ଜୀବଘାତ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣେ ନାହିଁ ଚିତ୍ତ। ମରିବା ବୋଲି ଜଳେ ବୁଡ଼ି, ନ ମରି ଅଇଲେ ଉବୁରି। ଫଳ ମୂଳ ହିଁ ନ ଖାଇଲେ, ଯେ ଥିଲା ତରୁ ମୂଳେ ଦେଲେ। ଆଶ୍ରୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥର ମୂଳେ, ରହିଲେ ନିସ୍ପୃହ ଯୁଗଳେ। ଦେଖନ୍ତି ଫଳ ପୁଷ୍ପମାନ, ହୁଅନ୍ତି ମନେ ଆନ ମନ। ଏରୂପେ ଦିନ ଗଲା ସରି, ରବି ହୋଇଲେ ଅସ୍ତଗିରି। ପକ୍ଷିଏ ଚରିବାର ଛାଡ଼ି, ପଶିଲେ ନିଜ ବାସ ଲୋଡ଼ି। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନିଶା କାଳ, ପ୍ରସର୍ପି ଗଲେ ନିଶାଚର। ଉଲ୍ଲୁକ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳ ବରାହ, ବନେ ବୁଲିଲେ ବିହ ବିହ। ଏକା ଆମିଷେ ଲୋଭ କରି, କେ ଗର୍ଜି ହେଲେ ମରାମରି। ହୁଅନ୍ତି କେହୁ ଖୁଆ ଖୋଇ, କେହୁ ହୁଅନ୍ତି ଧୁଆ ଧୋଇ। ଏରୂପେ ନିଶାଚର ବାଦେ, ନିଦ୍ରା ନ ହେଲା ନେତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର୍ତ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତ ହୋଇ, ହେଲେ ରଜନୀ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ଉଦୟ ହେଲେ ଦିବାକର, ଛପେ ତିମିର ନିଶା କର। ପଦନ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ଘେନି, ପ୍ରସରି ଗଲା ଏ ମେଦିନୀ। ହେ ଗଜ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳ ଶୁଣିମା, ଏ ମହାବ୍ରତର ମହିମା। ଏ ନିଶାଚର ନିଶାଚରୀ, ଦୁହେଁ ସେ ଗଲେ ଯେ ଆଚରି। ତାହା ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକେ ଘେନିଲି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଫଳକୁ ହିଁ ଦେଲି। ଶ୍ୱାନ ଅହିଂସା ଅଭୋଜନ, ଜାଗର ଯେବା ବିସର୍ଜନ। ଏରୂପ ନିୟମରେ ବ୍ରତ, କଲେ ଏ ମୋର ଅତି ପ୍ରୀତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ମହାବ୍ରତ, ମଣିଲି ଏ ମୋହର ଭକ୍ତ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରନ୍ତେ ମୁହିଁ, ଯେ ଉପୁଜିଲା ନର ସାଇଁ। କହିବା ବିଚିତ୍ରରେ ଶୁଣ, କେଉଁ କର୍ମର କେଉଁ ଗୁଣ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଜୟାବ୍ରତ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭାବୁ ଦୁହିଁଙ୍କର, ହେଲା ପିଶାଚ ଭାବ ଦୂର। ହୋଇଲା ପୂର୍ବ ରୂପ ଜାତ, ପୂର୍ବ ଭୂଷଣ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ। ହେଲା ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହବନ୍ତ, ଏ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତୀ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ। ସେ ଯାୟା ପତି ଦୁହେଁ ମିଳି, ଗଲେ ବିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗକୁ ସେ ଗଲେ, ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଣତି ହୋଇଲେ। ଦେଖି ଆନନ୍ଦେ ସୁରପତି, ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରନ୍ତି। କି ପୁଣ୍ୟେ ଗଲା ପିଶାଚତ୍ୱ, ଯେ ମୋ ପାପରୁ ସମୁଭୂତ। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଉବାଚ, ଯେଉଁ ଦେବତା ମୁକ୍ତ କଲା,
कहत ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଭଲା। କହନ୍ତି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଜାଣ ଜୟା ବ୍ରତର ଏତେ ଗୁଣ। ଶେଷକୁ ସହି ନ ପାରିଲୁ ମରିବା ବୋଲି ବିଚାରିଲୁ। ପଡ଼ିଲି ଆପଣା ଜଳରେ ନମଲୁ ଲାଗିଲୁ କୂଳରେ। ଏ ହେଲା ଆମ ବିଧି ସ୍ନାନ ଯାଅ ହେ ଅମର ରାଜନ। ନ ଖାଇ ମରିବୁ ବିଚାରି ଖାଇଲୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ କରି। ଏ ହେଲା ଉପବାସ ବ୍ରତ ଜାଣ ହେ ତୁହି ପୁରୁହୁତ। ଦୁଃଖରେ ଜୀବ ନ ମାଇଲୁ ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲାଇଲୁ। ଜନ୍ତୁଙ୍କ କୋଳାହଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଦୁହେଁ କଲେ ନିଦ୍ରାବଧ। ଆମ୍ଭର ସେ ହେଲା ନିୟମ ନ ଖାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ମାନ। ଏ ରୂପେ ଜୟର ପ୍ରଭାବ ଯାହାର ବଶ ବାସୁଦେବ। ଏ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ରହିଲୁ ବ୍ରତ କଲା ପରି। ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଗଲା ପିଶାଚ ଧର୍ମମାନ। ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଲା ସକଳ ସୁଖ ଭୋଗ। ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ତାର ସକଳ ଗୁଣମାନ। ସେ ସର୍ବ କାମନାକୁ ପାଏ ହେଳେ ବିପତ୍ତି ଦୂର ଯାଏ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନ ବାସବ କହିଲେ ହୋଇ ପ୍ରେମ ଭାବ। ପାଳନା କଲା ମୋ ବଚନ ହେଲା ହିଁ ସାପ ବିମୋଚନ। ତୁମ୍ଭର ହେଲି ପରାଧୀନ ପୁରକୁ ଯାଅ ଚଢ଼ି ଯାନ। ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଲୀନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପରି ନାରାୟଣ। ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଧନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପାଇନ ବାସବର ଦମ୍ପତି ଗଲେ ନିଜ ପୁର। ଏଣୁ ରାଜନ ଅବଧର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ହରିଦାସର। ଜାଣ ଏ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ। ଏ ଜୟା ବ୍ରତକୁ ଯେ କଲା ସେ ଜନ ସର୍ବଦାନ ଦେଲା। କଲା ସେ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞମାନ ଦେଲା ଅଦେୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। କଲା ସେ ହରିବାରେ ଯୋହୁଁ କଲାକ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ସେହୁ। କୋଟିଏ କଳ୍ପ ଅବଧିରେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେ ଆନନ୍ଦରେ। ଜୟା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ପଢ଼ଇ ଯେ ଅବା ଶୁଣଇ ଗୁଣଇ। ସେ ଅଗ୍ନି ହୋମ ଫଳ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିବାସ କରଇ। ଇତିଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ବ୍ରତ କଥା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜାଣ ଅଜାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିଶାଚ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଦାନ, ସ୍ନାନ, ପୁଣ୍ୟ ଓ ଭୋଜନ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେବେ ଯିଏ ଏହି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବାସ କରିବ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଜୟା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ କଥା ଯିଏ ପଠନ କରିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେ ଅଗ୍ନି ହୋମ ସମ ଫଳ ପାଇବେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିବାସ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା, ପୂଜା ପାଠ ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।